पग ਦੀਆਂ खबरां देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ मेरे हरप्रीत ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा ਹੁਣ साथ देणगे हरनेहा गुलाटी जी ਅਤੇ परमिंदर सिंह जी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ रुख लेके आवांगे कनेडा ਵੱਲ। कनेडा ਵੱਲ भी ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ क्यूबैक तो जी अज एक न्यूज़ आ रही है सैक्स एजुकेशन की, जिथे कि एक ट्रायल प्रोजेक्ट शुरू किया गया वा। हरनेहा जी पहला तुसीं साडे दर्शकों ਨੂੰ इस पूरी न्यूज़ की जानकारी दोगे? जिवें कि तुहानूं पता है कि ओंटारियो विच सैक्स एजुकेशन नूं लैके पहलां तो ही काफ़ी विवाद छिड़िया होया है। हुण क्यूबैक के सूबे विच भी सैक्स एजुकेशन का एक नवा करिकुलम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है। ये पायलट प्रोजेक्ट अगले 2 सालों तक 15 स्कूलों में लागू किया जाएगा, जिससे करीब 8,000 के करीब जोड़े विद्यार्थी हैं उन्होंने सैक्स एजुकेशन दी जाएगी। देखने वाली गल यह है कि 2 सालों के इस पायलट प्रोजेक्ट तो बाद इस सैक्स एजुकेशन करिकुलम नूं सूबे के बाकी स्कूलों में भी लागू कर दिता जाएगा। सब तो वड्डी अते विवादग्रस्त गल इस सैक्स एजुकेशन करिकुलम की यह होगी कि एक चे कोई भी एग्जम्पशनस नहीं हैं। जिस तरह कि ओंटारियो विच ऑप्ट आउट की एक ऑप्शन सीगी, इचे वो ऑप्शन नहीं है। ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कूलों में पढ़ रहे हैं जिथे ये सैक्स एजुकेशन करिकुलम लागू किया जा रहा है, उत्थे उन्होंने ये करिकुलम का हिस्सा बनना ही पवेगा। जिवें कि मैथमैटिक्स की गल की जाए, फ्रेंच की गल की जाए, ये जिवें कि एक रेगूलर सबजैक्ट्स हैं, सैक्स एजुकेशन करिकुलम एक रेगूलर सबजैक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है। इत्थे आप सैक्स एजुकेशन की गल करते हैं जी, क्योंकि ओंटारियो च मुद्दा बहुत पखिया होया वा, काफ़ी अपोज हो रहा सैक्स एजुकेशन नूं जिहड़ा ओंटारियो विच लागू किया जा रहा वा। इत्थे थोड़ी जी मैं तुहानूं जानकारी देना चाहुंदा कि ओंटारियो विच भी लिबरल गौरमेंट आ, क्यूबैक विच भी लिबरल गौरमेंट आ। हुण क्यूबैक ने सैक्स एजुकेशन लागू करन दी गल कीती आ, ते जिहड़ी हरनेहा जी कह रहे हैं कि इह कोई ऑप्शन नहीं हैगी ऑप्ट आउट करन दी, जिहड़े स्कूल च लागू करता उत्थे वो पढ़ाया ही जाऊगा। तो दूजी गल जो 2000 ये पायलट प्रोजेक्ट है, आई थिंक पहले 15 स्कूलों में शुरू किया गया हरनेहा जी। जी जी बिल्कुल 15 स्कूलों शुरू किया जा रहा है, जिससे करीब 8,000 जिहड़े ने स्टूडेंट्स ने उन्हें ये पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते हैं 15 स्कूलों में लगभग 8,000 बच्चे पढ़ते हैं। ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है हाई स्कूल तक। पर 2017 में ये क्यूबैक सूबे के हर स्कूल में पढ़ाया जाऊगा। परमिंदर सिंह जी तुहाडे की कमेंट ने? हरप्रीत जी पहला ओंटारियो दे विच भी उही हालात बने सीगे जदों इत्थे यह सैक्स एजुकेशन करिकुलम लॉन्च किया गया सीगा। उस तो बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट भी उहदे अगेंस्ट भी होए। हुण उत्थे भी क्यूबैक दे विच भी जिहड़े प्रोटेस्ट हैगे वो होने शुरू हो चुके आ। इनफैक्ट जिहड़े स्कूल बोर्ड हैगा आ उहदे अंदरों ही आवाज़ां आउण लग पईआं कि ये जिहड़ा सैक्स एजुकेशन करिकुलम हैगा आ ये प्रॉपर नहीं हैगा और ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए। ये कोई मैथ या साइंस नहीं हैगा जिसनूं तुसीं कंपलसरी कर सकते हैं। सो ये एक तो बहुत सारी क्योंकि धार्मिक भावनावां भी जुड़िया हुई हैं, सो उस चीज़ को लैके भी बहुत सारे लोग जोड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पेरेंट्स जोड़े खास तौर पर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। असी पिछे जे इत्थे मिसिसागा दे विच भी एक इवेंट होया सीगा, जिहड़े एक इंटरनेशनली रिनाउंड डॉक्टर है उन्होंने वालों भी प्रेजेंटेशन दी गई सी कि जिहड़े बच्चे हैगे आ उन्हां दा मन बहुत ज़्यादा सोल हुंदा है ते उन्हां नूं इह जिहड़ी इन्नियां डीप गल्लां हैगियां या इन्नियां जो भी गल्लां हैगियां बेसिकली वो पेरेंट्स दे उत्ते छड्ड देणियां चाहीदियां कि उन्होंने अपने बच्चों नूं कदों वो गल्लां जिहड़ियां वो सिखाउणियां आ ते किद्दां सिखाउणियां आ, ना कि टीचर्स नूं, क्योंकि टीचर्स ने तां सारिआं नूं एक तरीके दे नाल ही सिखाउणा आ, पर हर एक बच्चे दा मैंटैलिटी लैवल जिहड़ा हुंदा है वो डिफरेंट हुंदा आ। सो उस चीज़ नूं जिहड़ा आ मेरे हिसाब स्कूल दे विच नहीं समझा जा सकता। अगर उसनूं कोई समझ सकता तो एक पेरेंट ही वधिया तरीके नाल समझ सकता है। ओके तो तुसी जो परमिंदर सिंह जी इस गल दा अपोज करदे जो कि तुसी इस गल दे फेवर चो? मैं बिल्कुल हरप्रीत जी अपोज करदा जी, इहदे विच कोई दो राय नहीं हैगियां। बिल्कुल इस चीज़ नूं मैं अपोज करूंगा, पर जे इसनूं प्रॉपर तरीके नाल एवैल्यूएट करन तो बाद हाँ पेरेंट्स नाल गलबात करन तो बाद सारियां जिहड़ियां कम्यूनिटीज़ हैगियां डिफरेंट कम्यूनिटीज़ हैगियां उन्हां नूं कंसीडर करन तो बाद उन्हां दे विचार सुनन तो बाद असीं कह सकदे कि हाँ जिहड़ी जे एजुकेशन करिकुलम जिद्दां ओंटारियो दे विच हैगा आ ते इत्थे बच्चे नूं फिर भी ऑप्शन हैगी है कि ऑप्ट आउट तुसीं कर सकदे हो, तुहाडे लई कोई कंपलसरी नहीं हैगा। अगर बच्चे तुसीं अपने पेरेंट्स जिहड़े हैगे वो नहीं चाहुंदे कि साडा बच्चा ये क्लास अटेंड करे तो बिल्कुल वो अपने बच्चे घर रख सकते हैं। ओके हरनेहा जी तुसीं सैक्स एजुकेशन दे अगेंस्ट जो या तुहानूं लगदा कि सैक्स एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए आ? हरप्रीत जी या वजह तीजा पक्ष आ तुसीं वो भी चूज कर सकते हो जिथे कि सैक्स एजुकेशन अवेलेबल होवे पर पेरेंट्स को ऑप्शन होवे कि उन्होंने बच्चे नूं उत्थे जाण देना कि नहीं जाण देना?
ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਵੈਬ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਐਕਸੈਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਬਲੇਟਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਚੇ ਉਹ ਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਲੈਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟੈਟਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਕਈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਊਬਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਕਾਫੀ ਕੁੜੀਆਂ ਟੀਨ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤੇ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡ ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਨਏਜਰਸ ਅਤੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਸੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ, ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਯੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਉਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 5 to 15 ਆਵਰਸ ਪਰ ਈਅਰ ਆ, ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 15 ਘੰਟੇ ਪਰ ਸਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 5 ਤੋਂ 15 ਘੰਟੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਕੋਰਸ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 5 ਤੋਂ 15 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਓ? ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਊਬੈਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ 15 ਘੰਟੇ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 15 ਘੰਟੇ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਫ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਟੀਚਰ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੀਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸੈਕਸ ਵਿਦ ਦ ਚਿਲਡਰਨ? ਹਨੇਹਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣ। ਪੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਟਸ ਦੇਖੇ, ਹਨੇਹਾ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਈਵਨ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸੋਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਰਾਈਟ ਸੋਰਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਪੈਰੈਂਟਸ ਰਾਈਟ ਸੋਰਸ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਪੈਰੈਂਟਸ ਰਾਈਟ ਸੋਰਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਿਕੂਲਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਉਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਲਿਸਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਲੈਟ ਮੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਮੀਡੀਓਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਡਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਗ੍ਰੇਡ 2 ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨੋ ਹੀ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਉਹਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਵਾ ਪੈਰੈਂਟਸ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰੇ ਆਈਕਿਊ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਪੈਰੈਂਟਸ ਘਰੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰਸ ਇਨ ਰਿਗਾਰਡ ਟੂ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹੈਗੀਆਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਮੋਸਟਲੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਜੋ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟੀਚ ਔਨ ਦਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋ ਬਣਾਉਣ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਫॉर देयर ਕਿਡਸ ਫਿਊਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵ ਟੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ ਆਈ ਐਗਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕਰਨਗੇ ਹਨਿਆ ਜੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर ਯੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਪੜਾਉਣਗੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਫੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਬਿਜ਼ੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਹੋਵਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹਵਾ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੋ ਜੌਬਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸક્ષਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸક્ષਮ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੀਚਰ ਟੂ teach the right teacher to teach sex education to kids? Harpreet ji, parents could be a very good source
ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਬੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕੁਬੈਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟੀਚਰਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਹਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਟੀਚਰ ਹਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਸਨ, ਜੇ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੈਟ ਮੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਮਾਈ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਸੈਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਬੈਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਗੇ? ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਤੂਰ ਜੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਤੂਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਤੂਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪੈਰੈਂਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਓਗੇ? ਵੈਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਨਿਊ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਜ਼ ਇਟ ਏ ਆਪਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਜੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕਰਿਕੂਲਮ। ਜੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਥ, ਫਰੈਂਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟਸ ਅ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ, ਕੁਬੈਕ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ, ਟੀਚਰਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਿਕੂਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਲ them ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਊਗਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਕੋਰਸਿਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਡਸ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਓਕੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ।
ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਟਰਮੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਦੈਟ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੱਲੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਾਂ ਕਿਊਬੈਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਗਭਗ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਊਬੈਕ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਕਦੋਂ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ, ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ KG ਕਿਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਟੀਚਰ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਰੀਕੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਈ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ੂਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਊਟਰੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਫਰਟ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਸਿਰਫ 15 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੈੱਕ ਇਟ ਕਿ ਹਾਊ ਟੀਚਰਸ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਵੀ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਰੀਕੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੜਾਓ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਜਿਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਡਾਲਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਂਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੁਰੀਕੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰਜ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਭਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ, BC ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਉਹੀ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਡਨ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਆ, ਜਦਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਜੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਵੇਖੀਏ ਉਹ 'ਚ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਗ੍ਰੇਡ 3 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਵਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰਨੇਹਾ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਟ ਆਊਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਟ ਆਊਟ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟ ਮੀ ਪਲੀਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ, ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ BC ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ KG ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਗ੍ਰੇਡ 3 ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ BC ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਜੇ ਟੀਚਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਟ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਆਪਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟੀਚਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਬੈਕ ਵੱਲ। ਕੁਬੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਟ ਆਊਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹਰਨਿਆ ਜੀ ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਐਜੂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਬੈਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਟ ਆਊਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕੁਬੈਕ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਦਸਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਉਹ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਐਫਰਟ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੰਸਰਨਡ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ? ਹਰਨਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 30 35 25, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਉਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ 30 ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੱਦਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 30 ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਆਣਗੇ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਣ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥਾਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਹਰਨਿਆ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੇਰੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਕਨਫਲਿਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਚਰ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਸੀਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਸੋਰਸਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ, ਕੁਬੈਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਓਕੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹਰਨਿਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਅਪੋਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਧਨੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ 15 ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਆਂਦੇ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ, ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਓਕੇ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ, ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤਾਂ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇयर ਵਿਲ ਬੀ ਸਮ ਗੈਪਸ,
So some teachers might not be comfortable, same as the parents and the students. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ some parents just don't want their teens to learn about masturbation in the class. What's wrong with that, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਾਟਸ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦੈਟ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ grade 1 is a different mentality level ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ grade 2 ਚ ਭੇਜ ਦਈਦਾ ਵਾ। So parents ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ? Can teachers and parents control ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਨੇਜਰ ਜੇ ਮਾਸਟਰਬੇਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਵੇ ਤਾਂ can they stop that so that person will know? ਐਂਡ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਕੰਪੇਅਰ ਇਟ? ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟੀਚਰਸ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੀਨੇਜਰ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬ ਸਰਫ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਟਸ ਸਰਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਰਫ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਇਹ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਡੋਂਟ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। They should be able to understand and they should be able to convey their message to their children properly and ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੇ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ, ਦੋਵਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਾਈਮਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਓਪਨ ਤੇ ਫਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਾਊਟ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਪ ਹੈਗਾ। ਗੈਪ ਇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਸਰਟਨ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਕਲਚਰਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਅਬਾਊਟ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਗੇ, ਫਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਓਗੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਦੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸਿਸ ਇਹ ਟੀਚ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਿੰਡੂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਏ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। I don't think ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟੀਚਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ, ਆਨਲਾਈਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਈਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥਿਓਰੀਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਥ ਵੀ ਟੀਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਚਦਾ। ਹੋਮ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਹੋਵੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਟੀਚਰ ਇਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਵੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਫੋਲੋ ਦ ਕਰਿਕੂਲਮ ਟੂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵਟ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ 2-4 ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ, ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਜ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ontario ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ontario ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ 4 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, BC ਵਿੱਚ ਕਿਡਨ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ontario ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲਾਅ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇਖਾਂ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ BC ਜਾਂ ਅਲਬਰਟਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਢਕੋਸਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਟ ਮੀ ਆਸਕ ਯੂ ਅ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਟੀਨੇਜਰਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਡੂ ਇਟ, ਬਿਫੋਰ ਇਟ ਗੈਟ ਟੂ ਲੇਟ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਟਮੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹਿੱਟ ਯੂ ਐਂਡ ਸਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਮਾਈਟ ਕਿਲ ਯੂ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਟੀਨੇਜ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੀਨੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਚਿਓਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਲੈਟ ਮੀ ਆਸਕ ਯੂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਪਾਰਟਸ ਟੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਟੋਵ ਔਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਟੋਵ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ 'ਚ, ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗੀ? ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਲੈਟਸ ਆਲਸੋ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਟ ਆਊਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਹੀਂ।
बेसिक लाइन यही है कि पेरेंट्स जो ने वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। जे कंफर्टेबल फील करते ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪਸ 'ਚ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਟ ਆਊਟ ਆਪਸ਼ਨ ontario 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੁਬੈਕ 'ਚ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਟਾਈਪ ਰੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ है या नहीं है। जी ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਕਿਊਬੈਕ 'ਚ 15 ਸਕੂਲ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਰ 15 ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਇਹ 'ਚ ਆਪਟ ਆਊਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ देयर। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਨ ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਐਨੀ ਆਫ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡ, ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਓਪਨ? ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਓਪਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦੈਟ, ਸੌਰੀ। ਨੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਆ, ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਪੰਜਾਬ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਫ ਐਨੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵ, ਦੇ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਆਫ देयर ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸਸ ਮਾਈਨਸ ਗੁੱਡ ਬੈਡ ਵਟਐਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਵੀ ਹਾਊ what should I do if I don't want to get pregnant, so ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। or you want to tell her before after she get pregnant। so ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵ। ਪਰ ਇਫ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਸਾਈਡ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਰਲੀ ਏਜ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫਿਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਇਨਵੋਲਵ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਦੇ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਡੂ ਇਟ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਫॉर ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਫॉर ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਲਰਨ ਫਰਮ देयर ਓਨ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਇਨਟੂ दैट। ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਜੋ ਲੋਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਰਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਅਰਲੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਕੀ ਲਰਨ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ देयर ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡਸ ਐਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ এনवायरमेंट ਬਣੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ এনवायरमेंट ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਲਤ ਬਣੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਫ
students can learn from the schools, I think it'll be better. You still agree or not? ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। ਚਲੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਲੀ ਏਜ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਬੈਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ এনवायरमेंट ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਰਾਈਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰਸਟੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਨਕੰਬੈਂਟਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਟਰਸਟੀ ਰੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਹ ਟਰਸਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਇਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਟੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕਾਂਟ ਫਾਈਟ। ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਿਆ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰਸਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰਸਟੀ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵੇਖਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਵੈਲ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਟਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਲੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਮੇਅਰ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪ ਲੜਦਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੰਬੈਂਟ ਆ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਨਕੰਬੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਹੋਵੇਂ ਹਰਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਥਨਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੂੜੀ ਸੰਡਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਇਨਕੰਬੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਲੜ ਜਵੇ ਚੋਰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀ। So basically people don't want to take a risk, so they get provincially or federally involved, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਅਲਬਰਟਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, NDP ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। So basically you got a banner, you got a franchise, a political franchise, so people feel safe under the franchise system, I guess, right? So ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਓਪਰੇਟਡ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਥਨਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਏ ਵੋਟਰ, and or if you can become a candidate that would be very good too। ਸਾਡੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਡੜ ਖੜੇ ਸੀ, ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਫਲਤਾ ਚਲੋ ਹਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਲਡਰਮੈਨ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਟਰਸਟੀ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਰਿਕੂਲਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਪ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਅਲਾਈਜ਼, ਜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਦੇ ਡੋਂਟ ਬਲੀਵ ਇਨ ਦਿਸ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਜਾਨੀ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਆ ਕਿ
ਜੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਸਪੈਂਡ ਕੁਆਇਟ ਅ ਬਿਟ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿਸ ਏਜ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर agreeing to my topic today. I think you were very opposed, but at least I convinced you. Maybe I convinced few of our viewers too. ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਹਰਨਿਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਟ ਆਊਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਪਟ ਆਊਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਕੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ communities don't want to talk about homosexuality, that's what you mean, right? ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰਨਿਆ ਜੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਟ ਆਊਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਆਪਟ ਆਊਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਟ ਆਊਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਸਟ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣੀਏ ਕਿ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਕਸੁਅਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ LGBTQ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਈ ਇਵਨ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਕਿ ਵਟ ਦੇ ਮੀਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੁਦ ਗੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਇਨ ਪਰਸਨਲ ਨੌਲੇਜ ਕਿ ਵਟ ਪੀਪਲ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੋ, ਜੇ ਇਫ ਦੇ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਨੋ ਕਿ ਹੂ ਆਰ ਦਾ ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੂਅਲ, ਹੂ ਆਰ ਦਾ ਹੈਟੀਰੋਸੈਕਸ਼ੂਅਲ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਚਰਚਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਨ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਮੰਨਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਆਪਸ਼ਨਲ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂ ਆਰ ਟੈਲਿੰਗ ਸਮ ਕਿਡਸ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਬੈਡ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਕਲਾਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਇੱਕ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸਪੋਰਟਸ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਆਪਸ਼ਨਲ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਔਰ ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ
ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫੀਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨਲ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਫ the only thing I wish the government should do it, they should consult to ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਏਜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰਲੀ ਏਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯੈਸ ਮੇਬੀ ਆਈ ਮਾਈਟ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਈ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੈਲ them because they are not even sexually active yet, right? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, no maybe not. Before they get sexual activity they should know about sexual life, right? ਜੇ ਉਹ sexual life ਬਾਰੇ ਟੀਚਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ before they get active, before they make mistakes, I think there's nothing wrong with that. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਵਾਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਅਲ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਨੇਹਾ ਜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।